जय श्री शिरडीनाथ साई देवा प्रभो श्रीमन्महादेव देवेश शिरडीश साईश वागेश नागेश लोकेश विश्वेश सर्वेश पाहि मा पाहि मा पाहि मा। बृंदारकानेक संदोह संसेव्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य साम्राज्य संधायका वेद वेदांग सर्वभावार्थ संजावना दुर्यगे गीयमान प्रताप चित्स्वरूप शशिसूर्य नेत्राग्नि तेजस्वरूप विश्वविख्यात रूप साई देवा पाहि मा पाहि मा। दीनालि दीनाब्धि रोगाब्धि विच्छेदन भव्य दिव्य औषध प्रभाव अचिंत्य स्वरूप आनंद संदायक बहुजन्म प्रारब्ध बाधा विनिर्मुक्त सत्पुण्य श्री शिरडी बाबा प्रभो पाहि मा पाहि मा। देवादिदेव ओम हरि ओम भद्रं गणेभे सूर्याम देवा भद्रं पश्येमाचवित्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागुष्णु सेमहि देवैतं जदायु सद्विन्नु सर्दोवन्ति देवैत्राणचिक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारि रिक्ताैर्वन्तोः जनातिजातमदिते जनित्वं अथ ध्यानम् ओम विघ्नेश्वराय वरदाश्रप्रियाय लंबोदराय कलाय जगदिताय रागानराय श्रीजगन्मोष्ठाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अम्बे अम्बिके बालिके नमः कच्चन सत्ता शिवकां कां पेलवासिने ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री शुद्धाकल्पे वैष्णवन्द्रे अष्टाविंशतिअङ्ग प्रदेशे निर्मलग्ने नगरान्तर्गते हिरण्यरामन्ना देवसन्निधौ वादिकटे संस्कारामते सिद्धार्थ नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने श्रद्धौ महामंगल मासे शुभे मासे है कार्तिक मासे शुभे कृष्ण बच्चे हैं आद्य अमावस्यायां सुपुण्यतिथौ ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां आरोटि लाघवोत्पन्नस्य लक्काडि जगन्मोहन रेड्डी नाम देश सादरपद्मोहन स्वप्नाराम देश सापुत्रायं श्री साईराम नाम देश साईराम नाम देश सहोदरस्य व्यापार रेड्डी नाम देश श्री साराम देश साई कीर्ति नाम देश दशवी नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां सनातन गोत्रोत्पन्नस्य नंदु साई नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां वेदला गोत्रोत्पन्नस्य नारायण रेड्डी नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां पुण्यश्री गोत्रोत्पन्नस्य गोवर्धन नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां पौलिश महर्षि गोत्रोत्पन्नस्य शिवप्रसाद लक्ष्मी नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां सुतेस्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं समस्त पशुलेट गोत्रोत्पन्नस्य वंशं नाम देश सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां श्रुतेस्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं समस्त मनोकामना संसिद्ध्यर्थं च अद्य अमावस्यायां शुभपुण्य अवसरे देवदानं संकल्पं समर्पयामि। ओम जागतो धूर्मदैत्यो रंगमं ज्योत्सां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम्। ओम हरि ओम दीपो ज्योति ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घं समर्पयामि मुखे आत्मीयं समर्पयामि सर्वाणि स्नानि आत्मीयं समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम त्वांगनरग्नस्तां इन्द्रस्तां मोक्षदेहे सोमो राजा विद्वान् स्मादम् ओम अच्युतासुरासेटा कुङ्कुमाकाशतोविता मया निवेत्ता भक्ता ग्रहण परमेश्वर मोक्षदेहे सोमो राजा विद्वान् स्मादमुच्यत श्रीगन्धं चन्दं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोरं लेपं श्राद्धचन्दनं प्रगृह्यताम्। ओम अच्युतासुरासेटा कुङ्कुमाकाशतोविता मया निवेत्ता भक्तग्रहण परमेश्वर ओम हरि ओम ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं अरे नहीं गए मोमबत्ती
हरिः ओम ओम शुभं करोतु कल्याणं सद्गुरु ఒకసారి పట్టుకున్నా అన్న చూడండి ఒకసారి. అమ్మ అందరు క్యాండిల్ తీసుకోండి, 5గురికి ఒక అగడప తీసుకొని కూర్చునండి అమ్మ. అగ్గిడప్పలు అమ్మ ఒక్కొక్కటి ఉంచుకోండి అందరూ. గోడదనన్నా అమ్మా అటున్నమ్మా. సాయిరామ్. ఓం నమ శివాయ. కార్తీక మాసం పురస్కరించుకొని గత 11 సంవత్సరం నుండి సాయి దీక్షా సేవ సమితి మా మిత్రులందరి ఆధ్వర్యంలో, మాతల ఆధ్వర్యంలో అతి పవిత్రమైన స్థలంలో రాముడు లంకకెళ్తున్నప్పుడు బస చేసిన స్థలము. ఈ స్థలంలో 11 సంవత్సరం నుండి కార్తీక మాసంలో 11,116 దీపాలచే దీపోత్సవం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఎందరో భక్తులకు కోరిన కోరికలు తీర్చే దైవం. మరి ఇలాంటి స్థలంలో ఎందరో భక్తులు విచ్చేసి మరి వారు ఆ జ్యోతిని వెలిగించి మరి ఆ భగవంతుడు వారందరికీ అష్టైశ్వర్యాలు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, మరి ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవాలని. కార్తీక మాసం అంటేనే మాతలు ఎందరికో శివాలయం, అమ్మవారి టెంపుల్, వెంకటేశ్వర టెంపుల్, మరి అదేవిధంగా సాయిబాబా టెంపుల్లో ఈరోజు చివరి గురువారం రోజు కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నారు. కాబట్టి మహిళా భక్తులు విచ్చేసిన వారందరికీ ఆ బాబా ఆ శివుడి ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుతూ సాయిరామ్. సాయిరామ్. ఓం నమ శివాయ. కార్తీక మాసం చివరి రోజైన అమావాస్య రోజున మరి నిర్మల్ సాయి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క బృందం వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కార్తీక దీపోత్సవం ముగింపు వేళ ఈరోజు చాలా శుభసూచకం. ఎందుకంటే గత 11 సంవత్సరాల నుండి నిర్విఘ్నంగా ఇక్కడ ఈ సాయి క్షేత్రంలో కార్తీక దీపోత్సవం జరగడం నిర్మల్ ప్రజలందరికీ చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం, మరి ఆరోగ్యపరమైన విషయం. ఈ దీపోత్సవం జరపడం అంటే శంకరుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఈ కార్తీక దీపోత్సవం జరపడం, హరిహర నారాయణుల యొక్క పవిత్రమైన మాసం కాబట్టి ఈ మాసంలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవం నిర్మల్ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఇది జరగడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ కార్యక్రమానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు రావడం, మరి అలాగే ఈ నిర్మల్ ప్రజలందరూ సహకరించడం వల్లే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైందని చెప్పడానికి తప్పదు. కాబట్టి ఈ మాసాన్ని అతి పవిత్రమైన మాసంగా 12 మాసాల్లో ఇది ఒకటి అతి పవిత్రమైన కార్తీక మాసాన్ని మనం భావిస్తాం. హైందవ ధర్మం కానీ సనాతన ధర్మంలో ఈ కార్తీక మాసం ఉన్నటువంటి విలువ ఏ మాసంలో లేదని చెప్పదప్పదు. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడం ఈ సాయి దీక్షా సేవతి లక్కడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్వర్యంలో చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అందరికీ శుభం జరగాలని సాయినాథుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై జై సాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలు అనగా 11వ సంవత్సరము ఈ కార్తీక మాసము లాస్ట్ వారం ఏ రోజైతే వస్తుందో పౌర్ణమి రోజు నుండి అమావాస్య వరకు కార్తీక దీపాలు మాతలు ఎక్కడెక్కడో వెలిగించుకుంటూ వచ్చి కూడా ఈ సాయిబాబా టెంపుల్లో మేము ఎప్పుడు వెలిగేయాలని కూడా అంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఈ గురువారము 11,116 ఈ యొక్క జ్యోతులు వెలుగుతున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీ లక్కడి జగన్మోహన్ రెడ్డి
ఆధ్వర్యంలోనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి వారికి వారి కుటుంబానికి సాయినాథుని యొక్క ఆరోగ్య ప్రశాంతాన్ని కోరుతున్నాము. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా 11సారి మొన్ననే ముగించుకున్న మన శ్రీ గండి రామన్న దత్తసాయి ఆలయ మందిరం నుండి షిరిడి వరకు పాదయాత్ర చేసిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా ముందుకు సాగాలని శ్రీ లక్కడి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరగాలని కోరుతున్నాము. జై సాయిరామ్, జై జై సాయిరామ్. సాయి చరణం గంగా యమున సంగమ సమానం, ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి. ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి. సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం, సాయి చరణం గంగా యమున సంగమ సమానం. అగుపించాడు విఘ్నేశ్వరుడై, పిల్ల పాపల కోరిన వారిని కరుణించాడు సర్వేశ్వరుడై. తిరగలి చక్రం తిప్పి వ్యాధిని అరికట్టాడు విష్ణు రూపుడై. మహర్షి శ్యామకు మారుతిగానం, మరికొందరికి దత్తాత్రేయుడుగా యద్భావం తద్భవతని దర్శనమిచ్చాడు, ధన్యుల చేశాడు. సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం, సాయి చరణం గంగా యమున సంగమ సమానం. ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి. సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం, సాయి చరణం గంగా యమున సంగమ సమానం. పెను తుఫాను తాకిడిలో అలమటించు దీనులను ఆదరించే తాననాథనాథుడై. అజ్ఞానం అలముకున్న అంధులను చేరదీసి అసలు చూపు ఇచ్చినాడు వైద్యుడై. వీధి వీధి భిక్షమెత్తి వారి వారి పాపములను పొచ్చుకొని మోక్షమిచ్చే పూజ్యుడై. పుచ్చుకొన్న పాపములను ప్రక్షాళన చేసి కొనెను దౌత్యక్రియా సిద్ధితో శుద్ధుడై. అంగములను వేరు చేసి ఖండయోగ సాధనలో ఆత్మశక్తి చాటినాడు సిద్ధుడై. జీవరాశులన్నిటికీ సాయే శరణం, దివ్య జ్ఞాన సాధనకు సాయే శరణం. ఆస్తికులకు సాయే శరణం, నాస్తికులకు సాయే శరణం. భక్తికి సాయే శరణం, ముక్తికి సాయే శరణం. సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం, సాయి చరణం గంగా యమున సంగమ సమానం. ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి. ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి. ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయి, మా పాండురంగడు కరుణామయుడు
సాయి. भवतु विना नहीं को अपि
अन्तर्यामी स्वामी त्वम् अन्तर्यामी आदिब्रह्म परमेश्वर त्वं सर्वं स्वामी ॐ जय जगदीश हरे त्वं करुणाकर भर्ता त्वं पालनकर्ता स्वामी त्वं पालनकर्ता अहमस्मि खलकामि कृपा कुरु स्वामी ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनानां स्वामी भक्तजनानां स्वामी हर मे पापानि ॐ जय जगदीश हरे त्वं हि एक अगोचर त्वं न